Good morning students. This class we are going to learn about statistics. First of all, I will explain some of the definitions. First definition is primary data. The data that are collected in person for the first time for a specific purpose. Again I will repeat. அதாவது primary dataன்னு சொல்கிறது ஃபர்ஸ்ட் டைமாக ஒரு பர்சன்ட் ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய டேட்டாலேருந்து க்ரியேட் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த ப்ரைமரி டேட்டா. ஓகே, in some examples, Kamaraj has collected the data of max marks from the students in person. It is called the primary data. Again some more example, census in a village, a collection of colors which the students like in a class, or some examples of primary data. Secondary data. These are the data that are sourced from some places that has originally collected it. This kind of data has already been collected by some other persons. The statistical operation may have been performed on them already. Harkida also collected the data, but she took it from a record which has already collected them. This is called secondary data. அதாவது என்னென்னா இதில் வந்து ஏற்கனவே ஆல்ரெடி பீன் கலெக்டடு த சம் அதர் பர்சன், அதாவது ஆல்ரெடி ஒருத்தங்க கலெக்ட் பண்ணது தான் இன்னொரு பர்சன் வந்து போய் அந்த டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுறதை நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா செகண்டரி டேட்டா. அதாவது த டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் பட்டா ஃபார் லேண்டு கேன் பி ஹேட் ஃப்ரம் த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸ். ஒரு டீட்டெயில்ஸ் வந்து பட்டா இருக்க ஒரு டீட்டெயில்ஸை வந்து நம்ம வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் போய் ஏற்கனவே அது இருக்கும், அதை திரும்பவும் போய் கலெக்ட் பண்ணுறது தான். ஓகேவா, அதான் அதோட எக்ஸாம்பிள். Next, frequency distribution table. Frequency distribution na, a frequency distribution is the arrangement of the given data in the form of the table showing frequency with which each variable occurs. அதாவது frequency distribution na, அதாவது lowest வேல்யூலேருந்து highest வேல்யூக்கு நம்ம போடணும். இப்போது 5, 10, 12, 13 அப்படின்னு இருக்குல்ல, அதை அரேஞ்ச் பண்ணி lowest வேல்யூலேருந்து highest வேல்யூக்கு நம்ம வந்து அந்த வேல்யூஸை போடுறது. ஓகேவா, there are two types of distribution table. Frequency distribution table for ungrouped data, frequency distribution table of grouped data. ஓகேவா, next ungrouped data or discrete data. An ungrouped data can assume only whole numbers and exact measurement. These are the data that cannot have a range of values. A usual way to represent this is by using bar graphs. Okay students, let's go to move on the problems. First example 6.1. Form an ungrouped frequency distribution table for the weight of 25 students in standard 4. Given below and answer the following question. Form an ungrouped frequency distribution table போட்டு அதில் வந்து ஸ்டாண்டர்டு 4ல் உள்ள 25 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட வெயிட்டையும் given below the answer the following questions. ஓகேவா, first one is find the range of weights. Second one is how many of the students has the highest weight in the class new. Third one is what is the weight to which more number of students belong to. Fourth one is how many of them belong to the least weight. ஓகேவா, ஃபஸ்ட்டு டேபிள் போடும். டேபிளில் ஃபஸ்ட்டு வந்து வெயிட் நியூஸ், செகண்ட் வந்து டேர்லி மார்க்ஸ்னு, தேர்டு வந்து ஃப்ரீக்வன்சியும் போட்டிருக்கோம். இந்த வெயிட் எப்படி நம்ம போடுவோன்னா, இப்போது இந்த இது இருக்குல்ல, இந்த நம்பர்ஸில் என்னது லோ வேல்யூலேருந்து ஹை வேல்யூவில் போடுறது தான் என்னது இந்த வெயிட்டு. அதுக்கப்புறம் டேர்லி மார்க்ஸு வந்து இதில் வந்து இந்த 15ல் வந்து எத்தனை 15 இருக்கோ அதை போடுறது தான் இந்த இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம், வெர்டிக்கல் லைன்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் ஃப்ரீக்வன்சினா இதில் இப்போ எத்தனை லைன் இருக்குது நம்ம இதில் போடும், கவுண்ட் பண்ணி போடுறது தான் ஃப்ரீக்வன்சி. ஓகேவா, ஓகே. இப்போது ஃபஸ்ட்டு வெயிட்டில் வந்து இதில் லோ மார்க் எது, லோ வேல்யூ எது, ஃபஸ்ட்டு 15. ஓகேவா, செகண்டு 16, அப்புறம் 17 இருக்கா, இல்லை, அப்போது 18, அப்புறம் தேர்டு 19 இருக்கான்னு பாருங்கள், 19ம் இல்லை, அப்போது நான் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் என்னது 20 இருக்குது, அப்படி தானே. அப்புறம் 21 இருக்கா, 21 இல்லை, அப்புறம் 22வும் இல்லை, அப்படி தானே. அப்புறம் 23 இல்லை, அப்புறம் 24 இருக்குது, அப்புறம் 25 இருக்குது, 26 இருக்கா, 26 இல்லை, அப்புறம் 27
அப்புறம் 28 இருக்கா? 28ம் இல்லை அப்படி தானே. அப்புறம் 29 இல்லை, இவ்வளோ தான். 27 வரைக்கும் தான் இருக்குது அப்படி தானே. இதை வந்து நம்ம இனி அரேஞ்ச் பண்ணி போட போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு லோ வேல்யூலேருந்து தான் ஃபஸ்ட்டு 15 போடுவோம், அப்புறம் 16, அப்புறம் 18, அடுத்து 20, அப்புறம் 24, அடுத்து 25, அடுத்து 27. ஓகேவா, நம்ம வெயிட்டு போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்னது? டேலி மார்க்ஸ் போடணும். டேலி மார்க்ஸ் போட ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்? 15 எத்தனை இருக்குது? 1 2 3 3 15 இருக்குது அப்படி தானே. அப்போது அந்த 3 15 தான் இன்னும் நம்ம 3 கோடு போட்டிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு 16 எத்தனை இருக்குது? 16 1 2 3 4. அப்போது 4 16 இருக்குது. அப்போ எத்தனை லைன் போடுவோம்? 4 வெர்டிக்கல் லைன் போட்டிருக்கோம். அப்புறம் 18 எத்தனை இருக்குது? 1 2 3. அப்போது 3 வெர்டிக்கல் லைன் இருக்குது. ஓகேவா. அப்புறம் 20 எத்தனை இருக்குது? 1 2 3 4 5 வெர்டிக்கல் லைன் இருக்குது அப்படி தானே. அப்போ 5 வெர்டிக்கல் லைன் இருந்தால் நீங்கள் எப்படி போடணும்? இப்போ 1 2 3 4 இப்போ 4 போட்டுட்டு 5 பக்கம் நீங்கள் போடக்கூடாது. எப்படி போடணும்? அந்த லைனை இப்படி கிராஸில் போடணும். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு 24 எத்தனை இருக்குது? 1 2 24 தான் இருக்குது அப்படி தானே. அப்போது 2 வெர்டிக்கல் லைன் போட்டிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு 25 எத்தனை இருக்குது? 1 2 3 4 5 6 25 இருக்குது அப்படி தானே. அப்போ எப்படி போடுவீங்க? 1 2 3 4 5 6. ஓகேவா. நீங்கள் அந்த 5 இந்த 4 போட்டுக்கிட்டு அப்புறம் இந்த கோடை கிராஸில் போடுவோம். நெக்ஸ்ட்டு பின்னும் 6 வருது, அந்த கோடை இப்படி போட்டு 6 7 8ன்னு போட்டு மறுபடியும் 10 வச்சுல கிராஸில் போடணும். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு 27 எத்தனை இருக்குது? 1 2 தான் இருக்குது. ஓகேவா. அப்போது 2 நம்ம போட்டிருக்கோம், 2 வெர்டிக்கல் லைன் போட்டிருக்கோம். இனி ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? இதில் எத்தனை லைன் இருக்குது? கோடு 1 2 3. ஓகேவா. அடுத்து இதில் எத்தனை இருக்குது? 4. அதை இங்கே போட்டுரும். அப்புறம் 3. அப்புறம் இங்கே 1 2 3 4 5 இருக்குது, அதனால் 5 போட்டுரும். இதில் 2. இங்கே 1 2 3 4 5 6 இருக்குது. இனி இதில் 2. இதெல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ண எவ்வளோ கிடைக்கும்? 25 கிடைக்கணும். இல்லை நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது 25 உங்களுக்கு கிடைக்காம வேறு ஏதாவது வேல்யூ கிடச்சின்னா நீங்கள் இங்கே அப்போ ஏதாவது கவுண்டில் மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. கரெக்டாக இல்லை 25 வந்து நீங்கள் பண்ண கணக்கு வந்து கரெக்டு. ஓகேவா. இனி என்ன? இந்த டேபிள் போட்டாச்சு. இனி நமக்கு கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஃபைண்ட் த ரேஞ்ச் ஆஃப் வெயிட்ஸ். எவ்வளோ வெயிட்? ஃபைண்ட் த ரேஞ்ச் ஆஃப் வெயிட் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ என்ன பண்ணணும்? இதில் ஃபைண்ட் த ரேஞ்ச் ஆஃப் வெயிட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த 27 ரேஞ்ச், இதில் வந்து 27 தானே. இந்த 27 நான் போட்டுருவோம். ஃபைண்ட் த ரேஞ்ச் ஆஃப் லார்ஜஸ்ட் அண்ட் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ. ஓகேவா. இதில் லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ 27, ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ என்னது? 15. ஓகேவா. அப்போது 27 - 50 இது ரெண்டு சப்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணால் உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்? 12 கிடைக்கும். அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ஹவு மெனி ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேஸ் த ஹையஸ்ட் வெயிட் இன் த கிளாஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க. எத்தனை ஸ்டூடெண்ட் ஹையஸ்ட் வெயிட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இல்லை ஹையஸ்ட், இந்த டேபிளில் ஹையஸ்ட் வெயிட் எது? இந்த 27 அப்படி தானே. இந்த 27 தானே. அப்போ இதில் என்ன போடணும்? அதோடைய ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளவு? 2. அதை தான் இங்கே போட்டுரும். ஃப்ரம் திஸ் டேபிள் 2 ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹையஸ்ட் வெயிட் 27 கிலோ. ஓகேவா. 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 27 கிலோவில் இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வாட் இஸ் த வெயிட் விச் மோர் நம்பர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிலாங் டுன்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போது அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? 6 ஸ்டூடெண்ட் பிலாங் டு த லீஸ்ட் வெயிட் ஆஃப். ஓகேவா. இதுக்கு அடுத்தல என்ன வேல்யூ இருக்குது? 25. இந்த 25 தான். ஓகேவா. 25 ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளவு? 6. அப்போ 6 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த 25 கிலோ. நெக்ஸ்ட் என்னது? how many of them belong to the least weight. இதில் இந்த டேபிளில் லீஸ்ட் வெயிட் எவ்வளவு? 15. ஓகேவா. இந்த 15 தான் லீஸ்ட் வெயிட். அதோடைய ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளவு? 3.
அப்போது 3 students belong to the least weight of 15 kilo. Okay, students, understand? Okay, thank you.